وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل
اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الوالي الطالب الباعث الوارث المانع السالم عالم الكائن والبائن والزائل والدائم يسافر الآخر والغائب والطارئ والغارب ويوحد الناكب والصابر والجاهل والدائم يغلب بعدله الساكن ويسكر بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم الأزهر بديع الكمل والعجائب في ترتيب هذه القوائم خلق مخا وعظما وعظما ورقا ولحما وجدا وشعرا من نبي معترف متراكم مما عند ربك يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بشق لخلقه بسادة كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من دائر هل من طالب حاجة قول له مطالب فلو رأيت الخدام قياما على المعتب والأجداد بدموع السواقب والقام بين الهدي والتائب وخائف لنفسه معادل وعابك المجنون بميدانه ولا يزالون بالاستغفار حتى يكف شق النهار دون الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمغفور وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد عند القوم وهو خائن لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى للمالك نرجو نبي محمد
الأنبياء وأجر الأسمياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qila huwa Adam alaihi salam qala Adamu yuniru ala al-baraqim. Qila huwa Nuh alaihi salam qala Nuh yanju min al-gharq wa ya'ni kaman khalaqahu min 'ali wal 'aqarin. Qila huwa Ibrahim alaihi salam qala Ibrahimu bi taqumun yata'alam ba'dil aslami wal kawakib. Qila huwa Musa alaihi salam qala Musa huwa walakin hadha habibu wa Musa kalimu wa muhadim. Qila huwa Isa alaihi salam qala Isa yubashiru bihi wa huwa bayna yaday nubuwwatika al-hajib. Qila huwa faman hadha al-habib al-karim alladhi albastahu allatan waqar yatawajjahu باتجاه المحبة الامتيار ونزلت على رأس الصائم قال هو نبي ازدهرت من غيب ظالم يموت أبوه وأمه وينقل جده ثم أمه سفيك أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أول ما نستقر به الوجه بالسيد وردا عن نبينا عظيما ونسله كريما وصراطه مستقيما. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله
فضله إلى نهاية تمام حمله. ولما اشتد بها الخلق بإذن رب الخلق وطاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم سائلا شاكرا حامدا بعده المنور بالتمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات Halo, assalamualaikum bang. Itu acara di mana bang?
Udah dulu ya, assalamualaikum.
keberkahan kepada anda sekalian, kepada kamu dari pasar kalian kepada saudara-saudara sekalian. Itu makna dari pembacaan salam. Indah gak? Indah tidak air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ramadan rahmat Allah dan keberkahan dilimpahkan kepada kamu sekalian. Luar biasa. Kita kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan umumnya, saudara-saudaraku yang sudah hadir, alhamdulillah, kemudian kita ada kepada alhamdulillah, mudah-mudahan kita dua, amin. Karena sebagainya dia ada kopi itu dia nyanduk, tapi jangan sebagainya uduk. Oke, ngobrol perkara Islam, insya Allah pedas dan beras. Nah itu kita sama-sama biar dengan karya kita masing-masing, cara kita tetap ngaji, MRM, tontonan, ngaji. La ilaha illallah, la ma'budu illallah. La ilaha illallah, la ma'budu illallah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Rabbi zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Seseorang bersemangat melakukan sesuatu karena ada dorongan hati, maka jiwa dan hati itu sangat berpengaruh kepada zahir. Di dalam tubuh ada segumpal dan daging. Ya. Apabila yang tersebut baik, maka perilaku kita yang terlihat dari zahir kita akan baik. Apabila rusak, siapa sadar biasa itu. Maka apabila hatinya rusak, perilaku yang terlihat dari badan kita, fisik kita, maka akan terlihat
seluruh seluruhnya. Jadi hati ini sangat banyak namanya. Ada qalbu, ada fuad, ada lub. Qalbu, nafsu qalbu, karena qalbu itu bolak balik. Ada pepatah mengatakan bolak baliknya hati seperti air yang mendidih. Makanya jangan kaget kalau yang hatinya suka bolak balik itu gimana ya? Kadang-kadang cinta, kadang-kadang benci, kadang-kadang benci, kadang-kadang rindu. Itu suka berubah. Tapi ada yang kalau memang orang yang bolak baliknya bisa dikendali, dikendalikan nggak terlalu fatal sampai 180 derajat. Sebab itu mari kita olah hati kita. Olah hati kita salah satunya adalah sering mendengar nasihat agama, nasihat yang disampaikan oleh para rasul, para sahabat, para tabi'in, para pengikut tabi'in, para ulama, para imam. Nasihat harus sering-sering mendengar nasihat. Kata Imam Ghazali, kalau hati kita tidak tersirami nasihat sampai 3 hari, itu akan terasa kering hati kita. Tergaring. 2 hari bisa lemah, 3 hari bisa sakit. Makanya jangan sampai lama-lama tidak mendengar nasihat. Bagaimana cara mendengarnya? Kalau memang kita sibuk kerja, ke majlisnya bisa seminggu sekali, minimal baca yang diperlukan orang atau mendengar dari misalkan media-media lain, sering mendengar nasihat. Tetapi hati-hati juga, karena di akhir zaman ini ada Islam itu terbagi menjadi 73 golongan. Maka cari mana yang paling benar yang dimaksud Rasulullah SAW. Dari 73, satu yang masuk surga. Disyaratkan yang bernama sunnah wal jamaah. Sunnah wal jamaah ini banyak juga. Kalau itu yang apa yang diajarkan kepada kita orang tua kita, Masya Allah, pada kami yang ilmu, maka akan betul ini yang benar. Keduanya, hati sering berzikir. Zikir adalah pengobat tenang hati. Firman Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir maka akan menenangkan hati. Insya Allah yang secara berzikir rajin rotib, rotibnya enggak rotib yang ada panggilan yang yang rutin, rotib yang dengan berkat lagi, yang rutin. Syukur-syukur bisa dua-duanya, berkat menang, berkat menang. Kalau rotibnya hanya dengan yang hadir dengan yang ada berkatnya doang, itu nah itu. Nanti kalau yang rutinannya agak berat, tidak ada yang enggak datang, yang rutinan juga rajin. Insya Allah zikirnya menjadi semangat. Ada panggilan terakhir. Kalau yang begitu nanti bisa-bisa kalau ada berita di
Boleh baris. Bener ya. Langsung nyamper. Ayo jangan sampai hati kita kegirangan mendengar berita duka. Hanya itu itulah kita punya malah ya sering postingan agak dalam dikit sebenarnya kalau dibaca anak-anak muda ada juga kemarin ya nggak lagi kan kemarin yang diposting yang tidur semalaman itu bisa lebih baik dibanding orang yang tidur semalaman. Hati-hati. Yang dimaksud adalah orang yang ketiduran sehingga ketika bangun kesiangan menyesal. Ya Allah, saya tidak bisa tahan, saya tidak bisa sholat. Apa namanya? Kopiah suruh. Menyesalnya senang hati, walaupun dia tidur semalaman itu lebih baik dibanding orang yang tahajud semalaman tetapi ketika bangun bangga dengan amalan. Ya, sampai bangga dengan amal. Kalau kita lagi rajin, jangan si goblok amat sih. Ngajak kewajiban. Soal mau dan tidaknya kita jangan sampai sakit hati. Tugasnya juga kita mengajak orang. Sampai capek ngajak kamu, jangan. Saya kasih yang agak berat lagi nih sedikit, yang agak maksudnya berat hati. Saya petik dari buka Tanbihul Ghafilin. Tanbih artinya pengingat, warning, peringatan. Ghafilin orang-orang yang lalai. Barangkali mungkin saya kurang lalai atau yang tidak bisa yang lalai, mudah-mudahan bisa diingatkan dengan peringatan. Saya nggak nunjuk yang lain, saya nunjuknya saya duluan. Apalagi saya sedang lalai, mudah-mudahan saya bisa diingatkan dengan nasihat agama. Ada sesuatu beliau menyampaikan sebuah riwayat dengan suratnya yang bersumber dari Umar Anil Baroki bin Atik
beliau mengatakan Kharajna ma'a Rasulullah, saya keluar berjalan, ya, kata Barok, namanya Baroi bin Azib. Saya keluar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi jinazati rajuli min al-ansari, ketika mengantar jenazah seorang golongan sahabat dari warga Ansor, ya, sahabat golongan Ansor. Ansor itu yaitu yang sahabat yang menerima Rasulullah di Madinah. Kalau sahabat Muhajirin adalah sahabat yang ikut mengantar hijrah bersama Rasulullah. Jadi kita yang ikut dari Mekah ke Madinah, yang datang menyambut di Madinah namanya kaum Ansor. Saya ingat ya, Muhajirin para sahabat yang ikut Nabi dari Mekah hijrah ke Madinah. Yang menyambut di Madinah yang menerima Nabi namanya kaum Ansor. Ketika ada seorang kaum Ansor meninggal, kata Baroi bin Azib, saya bersama Rasulullah mengantar jenazah. Bantahaina ila qabri, maka sampailah kami pada pemakaman kubur. Walam yujad bang, dan belum di walam yulhad, dan belum dimasukkan ke dalam lahat, ya. Jadi baru mengantar, belum. Fajalasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam duduk. Wajalasana haulahu, dan kami duduk di sekitarnya, ya, rombongan. Fakana ala ru'usina tayr, dan kami ini seperti duduknya itu seperti burung yang menunduk pada duduk. Ini nabinya nunduk dan semuanya sahabat juga nunduk dan maka jenazah tersebut. Wa biyadihi 'audun yang butuh bilaku, dan di tangan baginda Rasulullah SAW ada sebuah ranting, sebatang ranting yang butuh bihil ardu, kemudian beliau menggores tanah. Ini gores. Nah, kita para sahabat hanya perhatikan saja, yang bicara. Nanti Nabi itu beliau menggores-goreskan ranting ke tanah, yakni yakuru bihil ardi para pengarasa, yaitu menggores-gores melubangi tanah. Farofa'a rosau, kemudian mengangkat kepalanya dan banyak wakala, dan mengatakan, dan bersabda, Ista'idu billahi min azabil qabr, mintalah pertolongan kepada Allah dari azab kubur. Berarti beliau sedang perhatikan, beliau tahu di dalam sekitar pemakaman itu ada orang yang sedang disiksa, maka memperingatkan kepada kita, mintalah perlindungan kepada Allah min azabil qabr, dari azab kubur, dari siksa kubur. Marotaini aw salatain, 2 kali bahkan sampai 3 kali Nabi mengatakan, mintalah tolong kalian kepada Allah atau berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur, dari siksa kubur. Innal abdal mu'mina idza kana fi iqbalin min akhirah wa inqita'in min ad-dunya nazalat alaihi malaikat. Apabila seorang hamba yang mukmin ketika fi iqbalin min akhirah akan menghadap, akan mendatangi akhirat, wang qita'i minad dunya nazalat ilahi malaikat, dan maksudnya terputus dari dunia, artinya mau meninggal, nazalat ilahi malaikat, maka diturunkan kepada mereka itu para malaikat. Baikun wujuhuhum
kasyamsi dan wajah para malaikat itu baydun, putih, wajahnya putih bagi orang-orang yang mukmin. Ketika mau meninggal itu malaikat wajahnya putih, ya, kasyamsi seperti matahari, wa mahum kafanun dan bersama di bawah mereka tersebut kain kapan dan dibawakan kapan dari surga. Itu hakikat syariatnya kita dibungkus kapan oleh amir, ya, kapanin. Hakikatnya malaikat juga membawa kapan yang dibawa malaikat dari surga. Itu kalau orang mukmin mau meninggal. Dan wangi-wangian ibarat parfum atau bunga-bunga yang wangi-wangi, bersama kapan tersebut dibawakan wangi-wangian dari surga. Kayak disunah manul basar, dan duduklah para malaikat tersebut sejauh pandangan, artinya sangat banyak, saking banyaknya sejauh pandangan malaikat duduk. Ya. Kalau orang mukmin meninggal dikasih malaikat sebanyak sejauh pandangan, mata memandang, nah itu baru ini minum aja. Sungai ji'u malakul maut, kemudian datanglah malakul maut, hatta yajisu inda rohsi. Kemudian datang malaikat maut sampai duduk bersama di samping kepalanya. Kaya bolu ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ikhraji ila maghfirah wa ridwan. Keluarlah bersama maghfirah, ampunan Allah, wa ridwan. Keluarlah bersama ampunan Allah dan keriduan Allah. Orang mukmin meninggal dimanja itu malaikat-malaikatnya sampai ribuan, mungkin sampai itu, dan wajah mereka itu putih tidak menyenangkan. Kemudian dibawakan kapan dan wangi-wangian dari surga. Nah sekarang sebaliknya, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersama kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, fayakhruju wa tasilu kama tasilu qatratu minas suqai fayakhuduna fala yan'una fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khuduha bi dzalika qabli wal qudati. Maka keluarlah seperti tetesan air dari kendi, sangat mudah nyawanya lepas, seperti air menetes. Kan? Kayak bodohnya kalau yang mau jadi terkontak ini harta. Sampai diambilnya dalam keadaan tersebut, artinya diperlakukan sangat lembut, ya, tidak ada air mata, hatta yaqulu hafi dari kalkam, sehingga diambil kan tersebut, ya. Nah itu jadi seperti itu, jasadnya dibungkus kapan di dunia, ruhnya juga dibungkus kapan oleh malaikat, dan kapannya diisi dengan wangi-wangian dan ditarik
ruhnya seperti tetesan air jatuh dari kaki. Sampai di sini dikatakan dibaringkan di dalam tempat tidur atau dipan di ya. Dan setiap ruh yang dibawa malaikat tersebut melintasi 7 lapis langit. Setiap lapis langit itu apabila orang yang mukmin disambut oleh para malaikat di langit pertama, disambut, Masya Allah, oh siapa ini, wangi benar, dipeluk, ruhnya Arya, dipeluk, naik ke langit kedua, bertemu dengan para ruh orang soleh, para ruh para nabi, dipeluk, dicium sama para malaikat dan disebut, siapa ini, wangi benar, seperti itu, sampai ke langit ketujuh. Nanti setelah di sana baru dilaporkan kalau ini ruhnya bulan bin bulan, siapkan dia tempatkan atau ditetapkan dia menuju surga, sekarang kembalikan lagi ke alam, dibalikan lagi naik ke atas sampai ke dilaporkan ke Allah, turun ke kuburnya lagi, bantah ditidurkan atau ditanya dulu sama malaikat, apa disiksa dulu. Kalau yang orang mukmin tentu ditidurkan, diberi nikmat kubur. Harus yakin bahwa siksa kubur dan nikmat kubur itu ada. Kalau tidak yakin, maka keimanan kita ada sesuatu harus diperbaiki. Yakin bahwa dalam hidup itu kita akan ditanya oleh malaikat munkar. Yakin bahwa dalam kubur itu ada yang namanya himpitan bumi. Sampai-sampai kalau diceritakan itu seorang sahabat yang meninggalnya diantar atau disaksikan oleh 70.000 malaikat dan kematiannya menggetarkan aras seorang sahabat, tetapi tidak luput dari himpitan alam kubur. Bahkan bayi yang lahir pun yang belum punya dosa tidak luput dari namanya himpitan kubur. Bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Ya. Dan dikatakan himpitan kubur itu meremukkan tulang-tulang sampai tulang dada. Kalau di acara yang semuanya. Dan baiknya nih. Kemudian sabda Nabi SAW, wa innal abdal kafir, dan sesungguhnya hamba dari golongan orang kafir tidak kana bi ikbali minal akhirah, apabila akan menghadap ke alam akhirat, wa qita'i minad dunya, dan terputus dari dunia, nazala ilaihi malaikat, maka diturunkan kepada orang yang meninggal tersebut para malaikat minas samai dari langit saudur wudu dan wajahnya hitam cerah. Tidak orang-orang kafir, orang-orang jika orang-orang tidak yakin kepada Allah dan Rasulnya, maka ketika mau mati datang malaikat wajahnya hitam. Kemudian wamahum al-masur kayak jisu muslim itu ibaratnya seperti ranting dulu dibawakan kapan. Kalau tadi kapannya diisi dengan wangi-wangian, kapan yang ini diisi dengan seperti ranting-ranting berduri. Ya. Kemudian Bayajisuna minhum adal basur,
Kemudian para malaikat tersebut duduk, ya. Duduk dekat orang yang dari sejauh pandangan, sangat banyak artinya. Suma yujiu malakul maut, kemudian sampai datang malakul maut ataya jadi indah rosi, dan malaikat maut tersebut duduk di sampingnya. Waya puluh ayat Tuhan qadisati ikhroji ila sakhatillahi wa ghadabi. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah bersama kemurkaan Allah dan kebenciannya. Sampai kita keluar dari dunia ini dapat ini dalam keadaan dimurkai Allah dan dibenci Allah. Alhamdulillah dari bedanya kalau dari rohnya orang yang beriman diangkat dari langit satu, langit dua oleh malaikat, ini juga dibawa. Tapi ketika begitu naik ke langit yang pertama, orang-orang di sana pada merobohkan sampai kedatangannya di sini, tidak sanggup mencium bau tubuh orang yang kafir yang durhaka kepada Allah. Rohnya bau di langit kedua bersama. Ini manusia mau cepat-cepat lari sampai naik ke atas. Tidak sampai ke atas yang daratan Allah, ini penghuni neraka, pulangkan masuknya balik ke dunia, mendapat siksaan dari yang di alam kubur. Hasil itu di hadis yang lain pernah berdoa untuk menunjukkan kepada sahabatnya bahwa orang yang tidak ada maka berdoalah untuk menunjukkan. Ketika melewati pemakaman, Nabi berdoa, maka muncullah dari dalam kubur itu satu kepala manusia dengan warnanya hitam, dan ditanya dia sudah mati 9 tahun baru saya. Dan sakitnya setelah meninggal dari 90 tahun itu, ternyata sakitnya sakaratul maut masih terasa sampai sudah lewat pada zaman Nabi SAW. Jadi orang yang sudah meninggal puluhan tahun ternyata masih mengingat sakitnya sakaratul maut. Makanya kita jangan lepas setiap sholat membaca Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut. Diberi hidayah supaya tobat sebelum meninggal, wa taubatan qabla maut, wa rahmatan indal maut, ketika maut mendapat kasih sayang Allah, wa maghfiratan dan mendapat ampunan setelah kita maut. Allahumma hawwin alaina, ya Allah mudahkan bagi kami sakaratul maut. Itu padahal semudah-mudahnya sakaratul maut seperti desa ini satu perang. Gambarannya mautnya orang mukmin, orang yang soleh, seperti rambut di dalam tepung
kemudian ditarik. Tetap ada terasa cuma udah beda dengan kalau sakratul maut diibaratkan seperti sutra di dalam tumpukan ranting berduri, mau dikeluarin tarik sini nyampe lagi akhirnya terkelut rangsak. Itu gambaran Rasulullah SAW. Dan sebab itu mari kita sama-sama saling mengingatkan, saling bersahabat untuk sama-sama kalau ada yang lengah, ada yang lalai ingatkan. Termasuk saya apabila sedang lalai jangan ingatkan. Mudah-mudahan bertanya kepada kita sampai di yaumul kiamat, sampai di surga Allah. Amin ya Rabbal. Dan kata begitu Rasulullah, kita akan dikumpulkan bersama siapa yang dicintai. Kita mencintai siapa, maka kita di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Kita favoritnya sama siapa, idolanya siapa, nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama yang kita idolakan. Mudah-mudahan dengan sering yang membaca maulid, mudah-mudahan hati kita tertarik diidolakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita mengidolakan Muhammad minimal cinta yang ada kecintaan, ya insyaallah kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Sallu ala Muhammad. Jangan sampai salah memilih cinta. Cinta yang setia. Yang pemuda sayang. Dan cinta yang setia hanya terdapat pada cinta Rasulullah dan cinta Sallallahu alaihi wasallam. Kita akan juga mohon maaf apabila terlalu lama orangnya. Sebenarnya itu kalau dibahasnya panjang banget, itu harus dikajian rutin di samping global sedikit-sedikit. Kalau dengan ini yang dipahami itu yang maksud itu saja yang kita sampaikan. Maka kita tutup, kita akhiri dengan doa yang pertama, doa rotim akan dilakukan kalian, doa maulid akan dibacakan saya. Itu baca doa rotim Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi fil awwalin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi fil akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى في كل وقت واحد. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى حتى تارث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستعبدك ونستغفرك أبداننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم ردنا وإلى رحمتنا بك وعمالك وإيادك وزوارك من كل شيطان مريض والزبار عنيد والزعين والزبد ومن شر كل لسان
إنك على كل شيء قدير اللهم إنا بالتقوى والاستقامة وإن بالسجيلة نجانا في النار والنار إنك سميع الدعاء وسلم اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين وارزقنا كمال متابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله وإياكم ممن يستجيب شفاعته ويرجو بذلك رحمته ورحمته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه سالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته وسلم بذل حرمته وسلم قدام في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحيينا متمسكين بسنته وطاعته ومن سماوه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول ما يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول ما ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا سيرته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت لما توبة الذنوب وسترت برداء المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها ولا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وبدلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح ينتصر على ممر الظهور اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وإنا بطاعتك مسجونين وإذا توفيتنا وتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم قنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نزع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الخير عنا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب